کہ آپ نے مجھے مالا مال کر دیا، تمنگر کر دیا۔ ایمان کی بارش، اخلاق کی بارش، اخلاص کی بارش، رزق کی بارش، صحت کی بارش، برکت کی بارش، چیزوں کی بارش گھر میں پتہ نہیں وہ گنواتا جا رہا تھا۔ ہر چیز میں بارش آ رہی تھی، نعمتوں کی بارش، فلاں کی بارش، بارش 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 بارش۔ بس آپ نے دے دیا، آپ نے کر دیا اور ڈوب گیا وہ پڑا۔ رزق، دولت، نعمتوں کی بارش نہیں بارشیں ہوں گی۔ وہ کون سا عمل ہے وہ بتائیں گے آج حضرت طارق محمود صاحب اس ویڈیو کلپ میں۔ تو دوستو باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں، جلدی سے یہ ویڈیو کلپ دیکھ لیں۔ آج لائٹ گئی ہوئی تھی، اس وجہ سے میں باہر ڈے نائٹ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، تو تھوڑی سی دھوپ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ سو دوستو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو ابھی تک لائک شیئر نہیں کیا وہ بھی کر لیں، اور اس کے بعد چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ لیٹس سی۔ ایک شام میرے پاس آئے کہ آپ نے مجھے مالا مال کر دیا، تمنگر کر دیا۔ ایمان کی بارش، اخلاق کی بارش، اخلاص کی بارش، رزق کی بارش، صحت کی بارش، برکت کی بارش، چیزوں کی بارش گھر میں پتہ نہیں وہ گنواتا جا رہا تھا۔ ہر چیز میں بارش آ رہی تھی، نعمتوں کی بارش، فلاں کی بارش، بارش 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 بارش۔ بس آپ نے دے دیا، آپ نے کر دیا اور ڈوب گیا وہ پڑا۔ اب میں اس کی بارش سے فارغ ہوں تو میں بھی اپنی بارش کروں۔ تو میں نے کہا کیا بارش ہوئی اور بات کیا ہوئی؟ اللہ میں وہ آدمی تھا کہ کسی کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتا تھا، میں اپنے ایک مذہب فرقے کا ایک خاص تھا، کسی کو مانتا نہیں تھا، پیر کا نام آتا تھا میں چھڑتا تھا، اسی سے کوئی ایک زندگی تھی میری اپنی ایک مقصود، میں اسی زندگی میں اٹھتا تھا، اسی میں بیٹھتا تھا، وہی میری سوچ تھی اور وہی میرا جذبہ تھا۔ دنیا کا کوئی شخص مجھے کوئی منوا ہی نہیں سکتا تھا کہ میں کسی کی مانے یا میں کسی کی مان۔ کہنے لگے کہ کسی نے نا آپ کے مجھے درس کا کوئی کلپ سنایا ہے، چھوٹا سا 3-4 منٹ کا، سوشل میڈیا پہ۔ وہ کلپ یہ تھا کہ دعاؤں میں امت کا حصہ ڈالیں، انسانیت کا حصہ ڈالیں، جنات کا حصہ ڈالیں، مسلم غیر مسلم، یہودی عیسائی سکھ ہندو سارے دنیا کے جتنے بھی ہیں ان سب کا حصہ ڈالیں۔ اور آپ نے یہ دلیلوں سے بیان کیا کہ حضور رحمت للعالمین ہیں، صرف آپ کے حضور نہیں ہیں، سب کے حضور۔ کہنے لگے یہ بات میرے دل کو لگی کہ ہم تو آج تک اپنے لیے مانگتے ہیں، اوروں کے لیے مانگتے ہی نہیں، اوروں کے لیے مانگتے ہیں، اوروں کے لیے مانگیں۔ کہا کہ میں نے پھر آپ کو سننا شروع کیا اور سنا تو میرا ذہن کچھ وسیع ہوا، میرا ذہن ایک کھوٹا ہوا تھا، بس دیوار تھی، یہ فلاں مذہب ہے، یہ فلاں فرقہ ہے، یہ فلاں زبان ہے، فلاں رنگ ہے، فلاں نسل ہے، فلاں صوبہ ہے، فلاں علاقہ۔ وہ چیز ٹوٹی، اور ٹوٹنے کے بعد میں نے لوگوں کے لیے مانگنا شروع کیا، پر زبان چلتی نہیں تھی۔ زبان یہی چلتی تھی اللہ میری اماں کی بخشش کر دے، میری معاف کر دے، میرے دادا پردادا کی، میری اولاد کی، مجھے رزق دے، میرے گھر والوں کو روٹی دے، رزق دے، صحت دے، بس اتنا میری زبان یہاں تک چلتے تھے، اس سے پہلے زیادہ نہیں چلتے تھے۔ پھر کہنے لگے کہ میں نے اس میں محنت کی، کوشش کی، اور محنت اور کوشش آگے بڑھا۔ یہ میں اصل میں کاغذ پڑھ رہا تھا کسی کی تحریر، تو اس میں وہ عمل برابر تھا، ایک ہی طرح تھا، تو مجھے وہ واقعہ یاد آیا، بڑا پرانا زیادہ نہیں، 3-4 سال پرانا، بس ایسے۔ کہنے لگے پھر میں نے 300 دفعہ اللہ اکبر کے فائدے پڑھے تھے، پھر میں نے بڑے آزمائے، اور جس درد جس تکلیف کے لیے، جس دکھ جس روگ کے لیے میں نے پڑھا، 3 تسبیح اللہ اکبر، میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب وہ کہنے لگے کہ میں نے کیا کیا،
3 तस्बीह अल्लाह अकबर की जो पढ़ता था अपने रोग और दुख के लिए, इसको मैंने पढ़ के और इसका अजर, इसका सवाब, इसका फैज, इसकी खैर, इसकी बरकत मैंने सारी मखलूकात को पहुंचाना शुरू कर दिया। बस माशाल्लाह। वो जो भी मखलूक है, वो जिन है, वो इंसान है, वो फरिश्ते हैं, दरिंद है, चरिंद है, आसमानी मखलूक, फजाई मखलूक, समंदरी, पहाड़ी, जो भी, उनको मैंने पहुंचाना शुरू कर दिया। 3 तस्बीह सुबह अल्लाह अकबर के 3 शाम को। और दिल में यह ख्याल आया कि हर मखलूक को हम दुआओं के लिए कहते हैं और हर मखलूक दुआ करती है। और वो एक हदीस आई, कहने लगे आपने दर्श में बताई थी कि जो बंदा जो है मर जाता है, लेकिन हदीस में आता है जब बंदा मरता है वो दरवाजे रोते हैं जहां से रिस्क आता है, वो मखलूक रोती है जिनको रिस्क मिलता है, और हत्ता के समंदर की मछलियां और जानवरों के जंग के दरिंदे, जानवर सब उसकी जुदाई पे रोते हैं। तो दोस्तों सर साहब बता रहे हैं, एक शख्स का वाक़या, वो कह रहा था कि मेरी ज़ुबान से सिर्फ अपने ही निकले थे, मेरे वालिदैन को बख्श दे, मुझको बख्श दे, मेरे बच्चों को, मुझे रिस्क दे दे बात। लेकिन जब से मैंने ये कहना शुरू कर दिया कि या अल्लाह सब को दे, और उसके लिए दुआ करते हैं। हदीस में बड़ा वसी मफहूम है, उसकी जुदाई पे रोते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं। तो कहने लगे कि मैंने कहा कि या अल्लाह वो मेरे लिए दुआ करते, मैं तो उनके लिए दुआ नहीं करता। अगर मैं नेकी पे आऊंगा तो मेरे लिए दुआ करेंगे, और अगर मैं नेकी पे नहीं आया तो मेरे लिए दुआ नहीं करेंगे। अब मैं नेकी पे आया हूं, मैंने उनके लिए दुआ की। ये 3 तस्बीह अल्लाह अकबर की पढ़ के मैंने सारी मखलूकात को, मेरे इल्म में है या नहीं है, मैंने बख्शना शुरू कर दिया। और मुतवातर ये अमल करता रहा। चलो को 2.5-3 साल ही गुजरे थे। अचानक मेरा एक पल में ऐसे हालात ने पलटा खाया, और एक अचानक मुझे मौका मिल गया कहीं कारोबार का, बिजनेस का। बस ना मैं गुमान ना ख्याल। रात को किसी ने दरवाजा खटखटाया, मैंने कहा अल्लाह खैर करे, कौन आया? पूछा तो एक दोस्त था, उसने कहा मैं हूं। तो उसका नाम पूछ के मैंने दरवाजा खोला, तो पूछा कैसे आए? कहने लगे कि मैं सोच रहा था कि मैंने कारोबार करना है, सरमाया है, तेरे पास मेहनत है, कोशिश है, तो मैं सरमाया मेरा है, कोशिश तेरी है, आधी कर लेंगे। और वो कारोबार क्या था? जींस का कारोबार था। मैंने कहा ठीक है, मैं सारा दिन फारिग ही हूं, अपनी मेहनत मजदूरी थोड़ी सी करता हूं, बस बच्चों घर का गुजारा हो जाता। वो कह के चला गया कि सुबह फला वक्त में आ जाना गल्ला मंडी में। मैं चला गया, उसने मुझे बिठा दिया। अब मेरा एक नया तजर्बा था, मैं क्या करूं? मैंने कहा अल्लाह तूने गैब से रोजी दी है, मैंने न मांगी है न मैंने गुमान किया है, तूने गैब से रोजी दी है, लिहाजा बस अब सुझा भी दे, मैंने करना क्या है। बस वो कहने लगे कि फिर मेरे लिए अल्लाह ने राहें खोली, खोलता गया, खुद ब खुद, खाते भी, हिसाब की किताब भी, और इतना माल आया, सारे हैरान, और सब कहें कि जो आया ना बंदा इसकी वजह से आया। और पहले साल हमने जो आपस में हिस्सा तकसीम किया, वो इतना हिस्सा था कि मैंने बड़ा घर भी ले लिया, बड़ी सवारी भी ले ली, एक बच्चे की शादी भी कर ली पहले से, और फिर भी मेरे पास सरमाया था। कहा कि मुझे यकीन आ गया, मैंने जो मखलूक की खैर ख्वाही चाहिए है, मखलूक की खैर ख्वाहिश चाहिए। अल्लाह को अपनी मखलूक बड़ी पसंद है। बाप फरमा बरदार हो बेटा या नाफरमान हो, बाप का तो बाप का ही होता है। अल्लाह को अपनी मखलूक बड़ी पसंद है। कहने लगे मैंने जो मखलूक की खिदमत की है, इस मखलूक की खिदमत पे मेरे रब ने यह अता किया है, बस मुझे हैरत थी।
फिर मैंने उस अमल में और मेहनत शुरू की। जो भी पढ़ता था वो अल्लाह की सारी मखलूक को हदिया कर देता, सवाब दे देता मखलूक को। बस जो इधर से मैंने कम तेज किया उधर से और तेज हो, मेरे काम बनने लगे, मेरी मुश्किलें समझने लगी। मेरे दिल में अब गैर मुस्लिमों के लिए खैर खाई, मुसलमानों के हर मसलक फिरके के लिए खैर खाई। मेरे दिल में अब सब के लिए मोहब्बत प्यार। बस फिर तो क्या था, रब ने मेरा हाथ पकड़ लिया कि मुझे सहल हो गई मंजिलें, कि खिजा के रुख भी बदल गए। तेरा हाथ हाथ में आ गया तो चराग रह के भी जल गए। बस ऐसी हाथ हाथ में आ गया और मैं रातों रात, जैसे कहते हैं ना, मैं तमंगर बन गया। तारिक महमूद साहब ने बताया कि एक शख्स था, वो कहता कि मैंने ना सुबह शाम 300 दफ़ा 3 तस्बीहें मैंने अल्लाह अकबर पढ़ी और अल्लाह की सारी मखलूक को इसका सवाब, इसका हदिया दिया। तो अल्लाह पाक ने मुझे इतना नवाजा कि मुझे पता भी नहीं था मैंने क्या करना है। खैर मैं रात को सोया हुआ था, एक शख्स आया, उसने मेरा दरवाज़ा नॉक किया। मैंने पूछा, वो शख्स कह रहा मैं फ़लाँ, तो वो मेरा दोस्त, उसने कहा सरमाया मेरा है, मेहनत तेरी है, कारोबार करना है आधी आधी, यानी कि जो तय पा गया। और वो शख्स कह रहा है कि मैं गया कारोबार पर बैठ गया, तो मुझे अंदाज़ा भी नहीं था, पता भी नहीं था क्या बेचना है, कैसे काम करना है। वो अल्लाह की मदद से अल्लाह ने मदद की, हो गया। और वो शख्स कह रहा है कि एक साल के अंदर अंदर मुझे अल्लाह पाक ने इतना दिया कि मैंने अपना बड़ा घर भी ले लिया, बड़ी सवारी भी ले ली और बच्चे की शादी भी कर ली और अभी भी सरमाया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की अच्छे वीडियो क्लिप देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया वो भी कर लीजिए। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, उनका दिल से शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।